माने रक्त बांती मोर हो गला मैंने सचिन भाई ये एमती असना मसना होगी ओदा होती गाड़ी में बसैक आनी सी मत चाहूँ गाड़ी को चाहूँ नुआ गाड़ीटा नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागतिका आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत करुच्ची आपण मानकर निज चैनल अमेरिका रु फटी को केमती अच्छंती आपण माने आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे खुशी रे थिबे हसुथिबे आ सुस्थ थिबे आ आजिर एपिसोड टी मु कोन कहिबि से विषय रे माने कोन कहले बहुत भाबी चिंती कि आज दिनटी भाबिली जेमती हेले भी आपण मानकु से जो मोर उत्थान पतन एमती टाइप आपण ए कहानीटी मोर शुणु आ मु कथा दौची आपण मानकु भल लागिबो कहबिनी बहुत भल लागिबो आपण मानकु कारण गोटे गप कि उपन्यास कि छोटकाटी सिनेमा भलिया भी लागि पारे कहिबे मते केमती लागिला किंतु चलंतु प्रथमे आरंभ करिबा केमती हेतला सारार जन्म मोर डेलीवरी स्टोरीटी मु कहबी आपण मानकु या पूर्वरु केते कष्टरे केते निज सहित संघर्ष करिकी ए परिस्थिति माने जोड़ा मो सहित हेइथिला मोर गोटे बॉडी रे जो प्रकार प्रॉब्लमटा थिला पीसीओएस से विषय में आपण मानकु कहिछि या पूर्व वीडियो रे जदि देखि नाहंती निश्चित भाबरे देखिबे आ ता सहित किपरि भाबरे मु ताकू कंट्रोल करिकी तापरे तार 2 मास पर आपण मानकु डेटटा कहि नथिली किंतु आज डायरी धरिकी बसची मु टिके पुराणा कालिया ओल्ड स्कूल आपण माने कहि परिबे डायरी मु लेखे आ आगुरु सबुदिन लेखुथिली एबे सेते समय होनी किंतु तथापि जो दिन गुड़िक मोर किछि मुहूर्त मोर माने बहुत निजर लागे दुख लागो कि सुख लागो से मुहूर्त गुड़िक मु बंद करके रखे मो डायरी रे तेणु डेट टी आज आपण मानकु कहबी मार्च मास 11 तारिख दिन मु प्रेगनेंसी टेस्ट करथिली जोथरे कि मोर बाहर थिला जे हां मु प्रेग्नेंट अच्छी आमे बहुत खुशी हो जाइलु सचिन मु दिजन जाक कारण आमे सेते बेले पर्यंत भाबिथिलु जे आमे केबे से बापा माँ हमार सौभाग्य आमको मिल पारिबनी बोधे भगवान सेटा नाही आमको दे ना सेटा किंतु जेतेबेले ए जिनसटी आमको आसिला आम पई सेतेबेले आमे बहुत खुशी हो जाइलु तेणु सब जिनस आपण मानकु आज टिकनिक करी कहबी चलंतु ताले आ डेरी न करिके आरंभ करिबा तो मु आपण मानकु से एपिसोड रे पूर्व एपिसोड रे कही जे हाँ जड़े मोर सांग माने पड़िशा घर जनकर माँ आसते आ सी ही कलिंग बेल मारिकी मोर जो मुंड बुले देता मुझ साइड रे बसी पड़ी घरे से आसिक सी मते डाकी आ सी ही मते कही प्रेगनेंसी टेस्ट करने माँ मन जहाँ सी से दिन मत घर को डाकी नहीं कौन किसी खाया पीया देते किंतु मोर माने पूरा जमती आमर सिनेमा स्टाइल रो बांती बहुत होता मुंड बुलाऊला माने मोर 5 मास पर्यंत प्रेगनेंसी प्रथम 5 मास बहुत बांती देह खराब आउ एमती रे ही जाइए माने मु किछि से जिनसटा को केबे माने कौन कहले जो मातृत्व जो बरदानटा मते खुशी लगुता है किंतु मो देह एते खराब रहूता है जे माने मु बिल्कुल संभाली पार नथली बहुत बांती होतला माने ओजनटा मोर बढ़िया दरकार थिला सेताळे किंतु मोर ओजन धीरे धीरे कमुथिला से समय रे तेणु डाक्तर सबले कहउतले जे अल्प अल्प खाया पई किछि किछि खाइबो माने कम व्यवधान रे खाइबो जेमति कि किछि तो पेटरे रहिबो सेथि पई से कहउतले आउ आपण मानकु एप्रिल मासरे एटा देखि दउछि मो फोटोटा आउ लिखी मु बहुत खुशी रे जे 6 वीक रे ए निया हेची सोनोग्राफी जोटा हेतला आउ आमे जाई कि चेकअप करे कि आसलु बहुत खुशी थिलु आमे सेतेबेले आउ किंतु गोटे प्रॉब्लम थिला मोर कि मोर बिल्कुल वेट गेन हो नथला बहुत बांती होतला थरे कोन हैला माने रक्त बांती मोर हो गला सचिन आसिले ऑफिस रु आउ तांकरी आगे मु एमती रक्त बांती करदेली तेणु आमने एते डरी गलु कौन हेची बोली कि आमे प्रथमे मध्य केवल माँ को आउ आम बोऊ को माने मो सासू को कहिथिलु घरे आ समस्त को मना करथिलु से दी जण जाक भी काहा को न कहिया पई कारण मोर जेहेतु पीसीओडी अछि तेणु डॉक्टर कहिले जे मिसकैरेजेस रो भी चांसेस अछि आउ तेणु आम मैंने से भाबु नथलु जे समस्त को कहबो माने घरे खुशी खबरटा समस्त को कहिया पई तेणु आमे कहिथिलु जे नाई 3 मास हो जाऊ तापर जाकि कहवा समस्त को मैंने एमती बंधु बांधव रे कि साई पड़िशा कौटी भी जदि कहे ताहले आमे कहू नथलु सेताले इवन मु मोर निज पड़िशा घर जहाँ माँ आसले तांकु ही केवल कही आउ काहा भी किसी कही नथली मु तेणु जिते रक्त बांती मैंने मोर से दिन सन्ध्या होगला मैंने बहुत डरी गलु मैंने भाविलु जे बोधे मैंने आउ ना बोधे आउ मैंने कौन है कि मोर गोटे कौन असुविधा हो बोधे
तापरे सचिन सांगे सांगे आमर तो से गाड़ी भी नथिला माने आमे तो नुआ नुआ कि आसता तेणुक गाड़ी कि नथलु आ एठी आपण माने जानथिबे गाड़ी जेमती हेले भी निहाती भाबरे दरकार आमे अवश्य जो जगार रोचु सेठी चाली बोलिकी सब काम करेंगे मु माने बहुत वीक मते लागुतला किंतु डाक्टर कहूतिले जे अल्प अल्प समय चाल बोलिकी आ मु सबुदिन अध घंटा से चालू भी थिली आउ टीवी भी नथिला आमर टीवी भी किन नथिलु गाड़ी किन नथिलु टीवी नथिला किंतु मु बहुत पढ़ापढ़ी जतले करथिली एमती पाखरे गोटे लाइब्रेरी आमर घर पाखरे थाए आ मत पढ़ापढ़ी करिया भल लागे तेणु मु लाइब्रेरी जाउथली किंतु सेई समय रे जो संध्या बेले मु जाईकी सेठू माने लाइब्रेरी चली चली जाउथली चली चली के आसुथली घर को मु भाबिली बोधे चला बुला बेसी कलारु कि कोन आमर तो सियाडे डाक्टर माने प्रायतः कहंती बहुत रेस्ट नवा पई एठी किंतु डाक्टर माने टिके अलगा समस्त माने अति आपणकर जदि क्रिटिकल कंडीशन किछि हेई नथिबो ताले से माने कहबे आपण एक्टिव रहंतु बहुत माने चला बुला करंतु सबु काम करंतु आपण एठिका डाक्टर माने टिके तांकर मते लागे अप्रोच टा टिके अलगा प्रकार आउ एठी जेमिति हेले भी से माने चाहंती जे नॉर्मल डिलीवरी जेमिति हेले भी करेबे जदि आपणकर सेति कि क्रिटिकल हेगला कंडीशन छुआर जीवन बा माँ जीवन उपर जदि किछि विपत्ति आसला ताहेले ही से माने सी सेक्शन करंती नहेले बिल्कुल माने जेते घंटा हो पछे 2-3 दिन इवन मु जानि छि 3 दिन पर्यंत माने लेबर पेन माने सही की माँ नॉर्मल डिलीवरी करंती एठी तो जमती ए प्रकार सिचुएशनटा है रक्त बांतीटा होगला से मु माने आम दी जन जाक मैंने पूरा कांदुणु मांदुणु हो गलु कौन करूँ बोलिकी माने सचिन गोटे उबर कले उबर से नथिला सॉरी उबर नथिला से बोधे आम एमती गोटे फोन करके गोटे जो कैब गोटे बुक करके हॉस्पिटल गलु सांगे सांगे इमरजेंसी हॉस्पिटल भी आम घर ठू पाख ही थिला चलिकी जाई हो किंतु मोर जो सिचुएशन एमती बांती हो गला जमती तापरे हॉस्पिटल जाइए इमरजेंसी पहुँचलु तापरे सेठी हॉस्पिटल रे मध्य से डाक्तर नर्स समस्त अच्छे मु पुणी थे बांती कली माने पुणी रक्त माने बांती हो गला सांगे सांगे कौन कले से सैंपल सब नेले तापरे सैंपल सब नहीं तापरे से आम बसीचु घरे सॉरी घरे कौन से वेटिंग माने से रूम रे जो मत एडमिट कर देखिए माने मत एडमिट सांगे सांगे करदे शुणी जमी ब्लड वमिट है बोलिकी तापरे से मैंने गले सैंपल टेस्ट हाँपाई गला आम वेट करचु मत मोर डॉक्टर जी माने सेठी कौन होता है ना माने हॉस्पिटल रे तो आपणकर जड़े डॉक्टर माने गायनोकोलॉजिस्ट आपन गोटे जन असाइन करथांती और सी ही आपणकर केस को हैंडल करती तो सी से नथिले मोर डॉक्टर पाख फिर फोन है सी सांगे सांगे आसिले सबू जिनस देखाला तापरे सैंपल रिपोर्टा आसला सैंपल रिपोर्ट आसापी लगिला घंटे 10 मिनट खंड लगी मैंने आप विश्वास करें से 70 मिनिट मो जीवन माने सबुठू माने कष्टदायक 70 मिनिट बहुत टेंशन रे आमे थिलु कि कौन है एमती कहीं होगा कि मुझे भावुली मत गोटे कौन देह खराब हो बोधे मैंने कौन गोटे डिजीज मोर आउ गोटे कौन हो कि कौन तापर जिते सैंपल टेस्ट होके आसला सेटा कौन थिला जानी सेटा मु तरभुज खाई तरभुज खाई आ सेटा बांती होता तरभुजटा सकाळे माने से दिन ता पूर्व दिन भी मुझे तरभुज खाई आ परदिन भी सकाळे तरभुज खाई से तरभुज गुड़ा मैंने भावुँ डाइजेशन है सेटा ही बांती होची माने तरभुज खाई पाला होता समस्ते हसिले कहले यू आर परफेक्टली फाइन तुम किसी माने मुझे समय मैंने भाविली भगवान बचे देले माने कौन कौन कथार कौन कथा तापरे घर को पलि आसलु आमे तापरे सचिन कहले तुम नहीं लेख कौन तुम खाऊ तुम मैंने एमती जब कर तो मैंने हार्ट अटैक देखो मनीष को तापरे कौन है तापरे ठीक ठाक ही चलता कि मोर मैंने कौन कहली मैंने क्रेविंग बहुत होता है खायापी मैंने सब जिन खाया खाली इच्छा होता है आउ आम भाविलु माँ को ही डाकबू कारण से मोर जेजेमा सासू जी सी था घरे माने बों पाखे बो नना दिज जाक से केमती आसवे कहीं सी बिना पियाज रसुण खाद्य खाती आ सी मैंने कौन असुविधा हे ना तो से भी हो बहुत माने 76-77 वर्ष हो से मैंने बुढ़ी हो गले से केमती रे एकुटिया बोलिकी बो हरिका आसीपारे तेणु आम भाविलु माँ को डकईदेव तेणु माँ सब प्रोसेस आरंभ कलु जमी भी 8-9 मास बेलू माँ आसीगले टी सुविधा हे कारण ये आमको किसी जना भी ना केमती कौन सब हम बोलिकी तो माँ पासपोर्ट अप्लाई होगा माँ पासपोर्ट भी आसी जाता मसे खंडे भितर आसी जाता तत्काल करना सब हो सब किंतु तापरे कौन है ना मु भी धीरे धीरे कौन है कहले माने मु सब काम किंतु करूँ माने रोसे बास सब माने जहाँ इच्छा होता खाया माने से गुड़ा सब कहीं एठी तो आपण जानते अमेरिका एमती चटपटा जिनस कि कौन गोटे बढ़िया राग लुण एमती एते माने भल मिलेनी सब मिल जाऊँ अवश्य सत कथा से किंतु माने कौन कहले माने सचिन बुली बुलिकी चाली चालिकी कारण आम तो गाड़ी नाला चाली चालिकी कौटू कौटू सब जिनस बुली बुलिकी धरिकी आसुले इवन मु भी संगे चाली चाली बेले जाऊँगी माने पेट आ मोर गोटे कथा कौन होता कहले 5 मास जो है
ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଧିକା ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକା କ୍ରେଭିଂ, ମାନେ ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି, ମାନେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ କି ଏମିତି ଚୁନା ପକା ଶାଗ ଖାଇବି, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଯେଉଁ କରନ୍ତି ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ଖାଇବି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ମୋର ସେତେବେଳେ ଯାହା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏବେ ତ ଖାଇବି ଆଉ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ହୁଏ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତି କରେ, ମାନେ ଖାଇଦେବି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ବୁଲି ବୁଲିକି କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଖୋଜିକି ଆଣିଥିବେ, ତାପରେ ଖାଇଦେବି ବାନ୍ତି କରିଦେବି, ଖାଇଦେବି ବାନ୍ତି କରିଦେବି, ମାନେ କିଛି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋତେ ଲାଗେ ୱେଷ୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଥରେ ମାନେ ବହୁତ ମାଆଙ୍କ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼େ କି ମୋତେ କରିକି ଦିଅନ୍ତେ କ'ଣ ଟିକେ। ଆଉ ଆମେରିକାରେ ରହିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ କିଏ ରାନ୍ଧିକି ମାଆ ବୋଉ ହେରିକା କ'ଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ କରନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ମାନେ ଯାହାର ହେଇଥିବ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବେ, ବାପ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଜିନିଷ କରିକି ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କେବେ ବି କ'ଣ କହିଲେ ଖାଇପାରିଲିନି। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ସେଟା ରହିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିକି କିଏ ଗୋଟେ କରିକି ଦେବ, ଆଉ ମାନେ ଖାଇବାଟା ସେଇଟା କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇପାରିଲିନି କି କରିକି ଦେଲେ ସେଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଏତେ ହେଇନଥିଲି ସେତେବେଳେ, କାହିଁକିନା ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥାଉ, ତାପରେ ତ ଦେହ ଖରାପରେ ହିଁ ଦିନ ଯାଇଥାଏ ମୋର, ତେଣୁ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ସେସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ଥରଟେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମ୍ୟାଗି କରିକି ଖାଇବି ବୋଲି ବସିଛି, ଦ୍ୱିପହରେ 12:10-15 ହେବ। ଇଏ ତ ସଚିନ ତ ଅଫିସ୍ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବସିକି ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଳାଏ, ନହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ କ'ଣ ଟିକେ ଟୁକୁଟାକୁଟ କ'ଣ ଟିକେ କରେ ଏମିତି। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ବସିକି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି ବୋଲି ବସିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଯିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଆସିକି ମୋ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ପଚାରନ୍ତି, ସେ ସାଙ୍ଗଟିର ମାଆ ତ, ସେ ଆସିକି ପଚାରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କେମିତି, ସେମାନେ ତାମିଲ ଲୋକ, ତ ସେ ଆସିକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇ ବସିଛି। ସେଠୁ କହିଲି ସେ କହିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଗି କ'ଣ ଖାଇକି ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇକି ବସିଛୁ, ତୁ ଆସେ ଆମ ଘରେ ଖାଇବୁ କହିକି ସିଏ ସେଦିନ ମାନେ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି, ତା ପରଦିନ ନା ତାପର ମାନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପଳାଉଥାନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଥାଏ 6 ମାସ, ତେଣୁ ମୋର 5 ମାସ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସିଏ ଆସିକିନା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆସେ ଖାଇବୁ କହିକି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ମାନେ ସେ ଥାଳିଟା ବାଢ଼ିକି ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଭାତ, ରସମ, ସାମ୍ବର, ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଇଥାଏ, ମାନେ ଏମିତି ବାଇଗଣର ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଦେଇକି କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଟମାଟର ତରକାରୀ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 4-5 ପ୍ରକାର ଏମିତି କରିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ସେଦିନ ବସିକି ମାନେ ମନ ଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ମୋ ମାଆଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାଆ ତ ମାଆ, ଯାହାର ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ ମନ ହିଁ ସେମିତି, ସେ ଯିବେ ହାରି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ କରିକି ମୋତେ ଆସିକି ଡାକିକି ଖୁଆଇଥିଲେ। ମାନେ ସେଦିନ ମୁଁ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି ବୋଲି ବସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଲେ ନାଇଁ ମାଆର ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବୁ ତୁ ଆଜି। ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ସେଇ ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମୋର ଆଉ ବାନ୍ତି ହେଇନଥିଲା। ସେ କହିଲେ ତୁ ଖା କିଛି ହେବନି, ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଆଉ ବାନ୍ତି ହେଲାନି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମୁଁ କହିନି, ମୁଁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ଆମର ଝିଅ ହେବ କି ପୁଅ ହେବ, ଆମେ 19 ମେ 2011, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିଛି, ଫଟୋ ବି ଅଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମର ଝିଅ ହେବ, ଆମେ ବହୁତ 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 ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆମର ଖୁସି ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଘରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କୁ, ଶାଶୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲୁ ଘରେ। ଆଉ ମୋର ବାନ୍ତି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତୁମେ କେମିତି ଆସ, ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଥରଟେ ଦେଲାରୁ ମୋର ଆଉ ବାନ୍ତି ହେଉନି, ମୁଁ ଏତେ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏମିତି ଫୁଲି ଚାଲିଲି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମୁଁ ଫୁଲିଲି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି। ଯୁଆଡ଼େ ବି ମୁଁ ଗଲି, ତାପରେ ଆଉ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଜାଆଁଳା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମାନେ ମାନେ ଫୁଲି ଚାଲିଛି ତ, ଗଲା ଆଉ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମାନେ ଆଉ କିଛି ହେଉନି, ଆଉ ମାନେ ମୋର ସବୁ ମାସରେ ନୂଆ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ସବୁ ମିଳେ, ନୂଆ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣା ହେବ। ଆମ ସାଇଜ୍ ଥିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ମଲ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ PCOS ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଏସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସବୁ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଓଜନ ବି ମୋର କମି ଯାଇଥିଲା, 6-7 କେଜି ଓଜନ କମେଇଥିଲି ମୁଁ 2 ମାସ ଭିତରେ। ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 5 ମାସଟା ବି ଏମିତି ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି ହେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ମାନେ ଓଜନ ମୋର ବଢ଼ୁନଥିଲା ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ଯେଉଁ ସାଂଘାତିକ ବଢ଼ିଲା 7 ମାସ ଭିତରେ, ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ମାନେ ମୋର ପ୍ରାୟତଃ 12-14 କେଜି ବଢ଼ିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ମାନେ ଫଟାଫଟ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧୀରେ 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 ଓଜନଟା ବଢ଼ିବା, ଆଉ ଏକଦମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିବାଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ ଜାଆଁଳା ବୋଧେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଜାଆଁଳା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାନେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜା କଥା ହେଇଥିଲା।
ମାନେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ରାଜୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋତେ ମାନେ ଥାଇ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ଆମର ତ ଗାଡ଼ି ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସଚିନ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ତ ସାରିଲଣି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା 7ଟା 7:30 ବେଳକୁ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଖାଇଦେଉ। ତାପରେ ଖାଇସାରିକି ସେଠୁ 8:30 9ଟା ବେଳକୁ ମାନେ 8:30 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୋତେ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ ଆଜି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଛତୁ ତରକାରୀ ରୁଟି କରିଥିଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ମାନେ ସେଠୁ ଆଉ ହରମୋନ୍ ଏତେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯେ ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ କଥା କାନ୍ଦି ପକାଇବେ, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି, କେହି ମୋତେ କିଛି କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ତମେ ବି କିଛି ଯାଇକିନା ଆଣିପାରୁନ, ଗାଡ଼ି ବି ଗୋଟେ କିଣିଲନି ଯେ ମୋତେ ଯାଇକିନା ନେଇକିନା ଖୁଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଆମ ଘର ପାଖରୁ ସାଲା ଥାଇ ଟିକେ ମାନେ ତଥାପି 15-20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ବର୍ଷା ରାତିରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଆଉ କାଲି ଖାଇବୁ, ଆଜି ଆଉ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି କାଲି ତ ଗୁରୁବାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଇପାରିବିନି, ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦରକାର, ମୁଁ ତ ଯିବି ଆଉ ଖାଇବି, କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ସେ ସାଲା ଥାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସାଲା ଥାଇକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ୱି ୱିଲ୍ ବି କ୍ଲୋଜିଂ ଇନ୍ ଆନାଦର 20 ମିନିଟ୍ସ, ତାଙ୍କର 9ଟାରେ ବନ୍ଦ ହବାର। ତାପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ମାନେ ଆଇ ଆମ୍ 7 months ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ, ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋତେ ଦିଅ, ନହେଲେ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଆମର କଲଚରରେ ଅଛି ଯେ ଛୁଆ ମାନେ ତା'ର ପାଟିରୁ ଲାଳ କହିବ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ମାନଙ୍କର ଖାଇବନି, ମାଆ ଯାହାର ମନରେ ମାନେ ମାଆର ମନରେ ଯଦି ଥିବ ଯେଉଁଟା ଖାଇବା ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆସ, ଆମ କିଚେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଏଇଠି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦିଅ, ଆଉ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ନହେଲେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇକି ପଳେଇବ। ନହେଲେ ମୁଁ କହିବି କିଛି ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ କି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାବ୍ କରିକିନା, ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ୟାବ୍ କରିକିନା ରାତି ଗଲୁ ସେଠିକି, ସେ କ୍ୟାବ୍ ବାଲାକୁ ସେଠି ବସେଇଲୁ, ସେଠି ଯାଇକିନା ପୁଣି ବସିକି ସେଠି ସୁପ୍ଟା ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଧରିକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ 9:40 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ଏମିତି ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଛି ସେ ସମୟରେ। ମାନେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ହସ ଲାଗେ ବି, ମାନେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଗୋଟେ ମାତୃତ୍ୱଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ଜୀବନର ସେଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଏମିତି କହିଲେ ତ ବହୁତ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ, ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବି। ମାଆଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିସା ପାଇଁ ବୋଲିକି କାମ ବି ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦରକାର ଥିଲା। ମୋ ମାଆ ତ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଥାଏ ହଷ୍ଟେଲ, ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ସକାଳେ ଜଳଖିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ରାତି ଖାଇବା ସବୁ ଦିଆ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଚାଷବାସ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ମାନେ ଏମିତି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଗଛ, କଖାରୁ ଗଛ, ମାନେ ପରିବାପତ୍ର ତୋଳ, ପିଲାମାନେ ସେଠି ଚାଷ ବି କରନ୍ତି। ଏମିତି ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଆସେ, ତେଣୁକରି ମାସକୁ ପଇସା ଆସେ ତାଙ୍କର ସବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବୁକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ। ମାଆଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଜଗିକି ବସିଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାଆ ପଳେଇ ଆସିବେ, ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ଆସିପାରିଲେନି, କାରଣ DI ଅଫିସରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିଲାନି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର, ସେ ଲେଟରଟା ମିଳିଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିସା ହେଇପାରିବ, ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି ଛୁଟିରେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ସେତେବେଳେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସମୟଟା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ କାନ୍ଦିକି 3 ରାତି ଶୋଇନି, ମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲି ଯେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ହାତରୁ ଖାଇ ବି ପାରିବିନି ମୁଁ କେବେ। ଯେଉଁ ସାଦ ଖିଆ ହୁଏ କି କ'ଣ ଖିଆ ହୁଏ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ହେଇପାରିବନି କେବେ ବି, କାରଣ ଯେତେ ଯାହା କିଣିକି ଖାଇଲେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆ ତିଆରି କରିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଖୁଆଇବେ, କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଶାଶୁ ଖୁଆଇବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ନାତି ବା ନାତୁଣୀ ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କେବେ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଆମେରିକାରେ ରହିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ମୋର ସେଇଟା ଯେ ମୁଁ କେବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲିନି, କେବେ ଖାଇପାରିଲିନି କାହା ହାତରୁ। ନିଜେ ଯାହା ଖାଇଥିବି କି ବାହାରୁ ଯାଇକି ଖାଇଥିବି ଯାହା ଯେମିତି କି। ମୋର ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାନେ ବେବି ଶାୱାର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ବେବି ଶାୱାର କ'ଣ, କାହା ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଏତେ ମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବି ଏତେ ନଥିଲା। ଏମିତି ସଚିନଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଥରେ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଏମିତି 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ଟିକେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ମାନେ ବେବି ଶାୱାର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ଆଉ କାହାକୁ ତ ଏଠି ଚିହ୍ନି ବି ନଥିଲୁ। ସଚିନ ବି ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ କାହାକୁ ଡାକିକି କରିଥାନ୍ତେ, କାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ନୂଆ କି ତ ଆସିଥାଉ, ବର୍ଷେ ବି ହେଇନଥିଲା, ତ କାହାକୁ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଏତେ ହେଇପାରିନଥିଲି। ତ ପଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ସେ ତାଙ୍କ ଘର କହୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଟିକେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲେ ଏମିତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ତ କିଛି ସେମିତି ହେଲାନି ଆଉ। ହଁ, ମୋର ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲା, ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଦେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ, ଡିସେମ୍ବର 19 ଦେଇଥିଲା ଡେଟ୍। ଆଉ ସଚିନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଡିସେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ମାନେ ବାପା ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ ମନେଇବେ। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂଟା ଆମେରିକାରେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପର୍ବ ତ କହିବିନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ
ମାନେ ଗୋଟେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ମାନେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୋର ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ହୁଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି ମୋତେ ସବୁ ଏମିତି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଯିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ରାତିରେ ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ସେଠି ବସନ୍ତି ରାତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖୋଲିବ କେଉଁ ଷ୍ଟୋରଟା 12ଟାରେ କେଉଁ ଷ୍ଟୋର 1 କେଉଁଟା 2ଟା ଏମିତି ବେଳକୁ ଖୋଲିବ ସବୁ ମଲ୍ ଫଲ୍ ଆଗରେ ସବୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ମାନେ ଡୋର୍ ବଷ୍ଟର ହୁଏ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରରେ ଏମିତି 20ଟା ଜିନିଷ ଥିବ ମାନେ ସେଇଟା 60% ଅଫ୍ରେ କେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ହଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ସହିତ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଏମିତି ମାଇକେଲ କୋର୍ସ ଯେଉଁ ଦାମୀ ଦାମୀ ପର୍ସ ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ସବୁଥିରେ ବି ଡିଲ୍ ଥାଏ କ'ଣ କେଉଁଥିରେ ସବୁ ଆଉ ସେଇଟା କେବଳ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି 5ଟା କି 10ଟା କି 20ଟା ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ 5 ଜଣ ସେଇମାନେ ହିଁ ନେଇଯିବେ ମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ ଆଉ ବାକିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଖାଇ ପିଇକି ଯାଇକି ସେଠି ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ଦୋକାନ ଆଗରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗରେ ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ଆଉ ଶୀତ ରାତି ହେଇଥାଏ ନା ଏଠି ତ ମାନେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୁଏ ଅବଶ୍ୟ ବରଫ ପଡ଼ିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶୀତ ହେଉଥାଏ ବହୁତ ମାନେ 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ -1 ବି ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ ଶୀତ ମାନେ ରାତି ଅଧିକା ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ 2ଟା 3ଟା ହେଲା ହେଇଯାଏ ସେମିତି ତ ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ନିଆଁ ଜଳେଇକି ସେଠି ବସନ୍ତି ବୋଲିକି ସବୁ କହିଥିଲେ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ସବୁ ଆଗରୁ ମାନେ କିଛି ଦେଖିନଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ ଏତେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ମୁଁ ବି ଯିବି ତାଡ଼େ ଆଡ଼େ ଏତେ ବଡ଼ ପେଟ ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ଚାଲି ପାରୁନଥାଏ ମାନେ ଏମିତି ଧୀରେ 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 ମୋତେ ମାନେ ଏଠୁ ଏତିକି ବାଟ ଯିବାକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗେ ମୁଁ ତ ମାନେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କରୁଥାଏ ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି ତ ସେ ତାପରେ ସେଠୁ ଆଡ଼େ ଏତେ ମାନେ ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ ମାନେ ଟିମ୍ପା ତା ଦେହରେ ଓଜନ ବଢ଼ିକି ଏତେ ମୋଟା ପେଟଟା ମାନେ ଧରି ଧରିକି ମାନେ ଚାଲୁଥାଏ ଧରି ହେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଚାଲୁଥିଲି ଘଣ୍ଟେ ଚାଲୁଥିଲି ସବୁଦିନ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଚଲାବୁଲା ନ କରି କିଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ନ କରିବି ଲବ୍ଧ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିବି କାରଣ ଏତେ ମାନେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଓଜନ ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି କିଛି କରିପାରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହେଉ ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ବି ମୋର ଯିଏ ଥିଲେ କ୍ରେଗ ଜନସନ୍ ସିଏ ବି ଏମିତିଆ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଯେ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗପସପ କରିକି ସିଏ ବି ଯାଇକି ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ଏମିତି କହିକି ଏମିତି ସବୁ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେଇଟା ଏମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ୟୁ ୱିଲ୍ ଫରଗେଟ୍ ୟୁଅର୍ ଆମେରିକାନ୍ ସ୍ନାକ୍ସ ଇଫ୍ ୟୁ ଇଟ୍ ୱାନ୍ସ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଥିଲି ଯେ ସିଏ ବି ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକି ଖାଇକି ଆସିକି କହିବେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପଚାରିବେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଧରିଛି ମୁଁ ଚାଟ୍ ଗୁପଚୁପ୍ ଏମିତି ସବୁ କହେ ତେଣୁ ସିଏ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ସିଏ କହିଲେ ଇଟ୍ସ ଓକେ ମାନେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ମୋଟା ହାଟା କଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ଖା କିଛି ହେବନି ତୁ ଖା ସବୁ ଠିକ୍ ରହିବ ସେତେବେଳେ ହଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଲୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗାଡ଼ି କିଣ ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର କେଉଁଠି ମାନେ ରାତିରେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ କେଉଁ କ୍ୟାବ୍ କେତେବେଳେ ଖୋଜୁଥିବା କ'ଣ କରୁଥିବା ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂର 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା କହିକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ପଛେ କିଣ ଏମିତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବହୁତ ହାଇ ଫାଇ ଗାଡ଼ି କିଣିବା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ କିଣିଦିଅ ଯେମିତିକି ଚାଲୁଥିବ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାପରେ ଯାହା ହଉ ସଚିନ ଗାଡ଼ି କିଣିଦେଇଥିଲେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ମନରେ କହୁଥିଲି ଯେ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂଟା ମୁଁ ଟିକେ ଯିବି ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ମାନେ ଛୁଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁ ପୁରା ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ପାରିବୁନି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଗିଭିଂ ଏମିତି ଖାଲି କରିଦେ ଆଉ ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗିବ ମୁଁ ସେଠୁ ପଳେଇଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସବୁଆଡ଼େ ସେମିତି ମାନେ ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ କିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଛି ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ବସୁଥିଲେ ସେସବୁ ମାନେ 2011 ମସିହା କଥା କହୁଛି ତେଣୁକରି 10 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଏବେ ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ କିଏ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏତେ ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଗଲି ସେମିତି ଦେଖିଲି ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ ମଲ୍ ଯାଇଥାଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେମିତି ମାନେ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ଟିକେ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିକି ଦୂରରୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ତାହେଲେ ମାନେ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ ବି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଜଣେ ପାଖେଇ ଯିବେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଆଗ ଯାଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେବେ ଆଗରେ ଯାଇକି ସବୁଠୁ ବିଲିଂ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଜିନିଷପତ୍ର ବି ପରିବାପତ୍ର ଯାହା କିଣିଥିବେ ମାନେ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେବେ ଏମିତି ସବୁ ଏଠି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସେଠି ବି ମାନେ କରନ୍ତି ହେଲ୍ପ ମାନେ ଏମିତି ବସିଥିବେ ଯଦି ବସ୍ ଫସ୍ରେ ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ସିଟ୍ରେ ଯଦି ମନେକର ଜଣେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ତ ସେ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସେ କି ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସେଠି ଯାଇକିନା ମୁଁ ବି ମାନେ ଲାଇନ୍ କରି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ପଶିବା ପାଇଁ ସେ ଷ୍ଟୋରରେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାନେ ଟିକେ ମୋର ତ ଏତେ ବଡ଼ ପେଟ ହେଇଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ଭିତରୁ ପଶିକି ମୁଁ ମାନେ ମେଞ୍ଚେ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ସବୁ କରିବି ବୋଲି ପୁରା ମେଞ୍ଚେ ଜିନିଷ ଧରି ତାପରେ ଲାଇନ୍ ବି ସେମିତି ଲାଗିଥିବ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏମିତି ବୁଲିକିରି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ ତଥାପି କିଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଏମିତି ହେଇକି ମୁଁ ତଥାପି 8-10 ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲି ଆଉ ସଚିନ ମାନେ କ'ଣ ବି ଆପଣ ନେଇକି ଖାଇପାରିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉଥିଲି ଆଉ ସଚିନ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଉ ରାତି ସେତେବେଳକୁ ହେଲାଣି 1:30 ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ଦେଖିଲି ମାନେ ମୋର ୱାଟର ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି
ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧେ ମାନେ ପରିସ୍ରା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ। ସେ ସମୟରେ ତ ବହୁତ ଓଜନ ମାନେ ପେଟରେ ମାନେ ଇଏ ହୁଏ ଟିକେ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି ଲାଗେ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିଲିନି ଏମିତି ହେଇଗଲା ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୋତେ, ହନି ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଦିସ୍ ସପିଂ ରାଇଟ୍ ନାଉ, ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ, ମାନେ ଏମାନେ ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି ହନି ଏମିତି କରି ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ଜାଣିଦେଲି ଯେ ହଁ ହଁ ବୋଧେ। ଆଗରୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଯାହା କି ହଁ ଏମିତି ୱାଟର ବ୍ରେକ୍ ହେବ, ନହେଲେ ପେନ୍ ହେବ, ମାନେ ଲେବର ପେନ୍ ହେବ, ସବୁ ଏମିତି ମାନେ ଖାଲି ପଢ଼ିଥିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ନଥିଲା ନା ସେତେବେଳକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗିଭିଂ ଟାଇମ୍ ମାନେ ବହୁତ ଅର୍ଲି, ମାନେ କେତେ 3 ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ଆଗୁଆ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି 3 ସପ୍ତାହ ଆଗୁଆ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସଚିନ ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସେଠୁ କହିଲେ ସବୁ କିଣା ହେବ ଏବେ ନା କିଣା ହେବନି। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପାଖରେ ଯେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇଟା ଫୋପାଡ଼ିକି ଦୌଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲୁ, ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ିକି ରାତି 1:40 ଖଣ୍ଡେ ବେଳକୁ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କେମିତି ଲାଗେ, ମାନେ ଗାଡ଼ିର ସେ କେମିତି ସଉକ ସେମାନଙ୍କର। ମାନେ ସଚିନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ଏମିତି ଅସନା ମସନା ହେଇକି ଏମିତି ଓଦା ହେଇଛି, ତାକୁ କେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକି ଆଣିବି। ସେ ଖାଲି ମୋତେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିଛନ୍ତି ଚକାଚକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ଯେ ବସେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ବୋଧେ। ମାନେ ରାଗିକି ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପଞ୍ଚମ ହେଲିଣି। ମାନେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଯିବା, କ'ଣ ସତରେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଛୁ। ସିଏ ଭାବୁଥାନ୍ତି ମାନେ କରିଦେଇଛି ବୋଧେ, ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ରେ କରିଦେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ। ସେଠୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କି ବେକାରିଆ ଲୋକ, ଭଗବାନ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ଅସନା ହେଇଯିବ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହଉ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ବେକରେ ଗୋଟେ ସ୍କାର୍ଫ ପକେଇଥିଲି। ସେ ସ୍କାର୍ଫଟାକୁ କ'ଣ କଲି ନା ଗାଡ଼ିରେ ପକେଇଲି ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଭଲକି ପକେଇଲି। ତାପରେ ତା ଦେହରେ ବସିଲି, ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲିଲୁ ନା। ତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ, ମାନେ ସପିଂ ମଲ୍ରୁ ବୁହା ହେଇକି ଗଲି ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ, କାରଣ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଲମ୍ବା କରିସାରିଲିଣି ମୁଁ। ତେଣୁ ୟା ପର ଏପିସୋଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଲା, ସାରା କେମିତି ତା ନାଁ ହେଲା, ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଆନ୍ୟା ନାଁଟାକୁ ବଦଳେଇଲୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମେ ସିନା ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆସିଲା, ତାପରେ କେତେ ଅସୁବିଧା, କେତେ ତାପରେ ବି ସଂଘର୍ଷ ସରିଲାନି, ସେଇଟା ଆପଣ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଦେଖିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଘର ପରିବାର ସହିତ। ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କ'ଣ କାହିଁକି ସାରାର ନାଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଚେଞ୍ଜ କରାହେଇଥିଲା, ଆନ୍ୟାରୁ ସାରା କାହିଁକି ହେଲା, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ କଷ୍ଟ, କ'ଣ କ'ଣ ଖୁସି କ'ଣ ଆସିଲା ତାପରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ। ସେ ଯାଏଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।